सो आज का जो फर्स्ट स्टेप है, वी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। एंड आई रियली होप कि जिस तरीके नाल तुहानू ये चीज पढ़ाई जाएगी, इहदी तुहानू वैल्यू है जिहड़ी वो 100% श्योर होएगी भी सर की पढ़ा रहे आ। शो करदे आ, फिर देखियो भी की बनदा है। सो शो करदे आ डियर, इत्थे टॉपिक है जिहड़ा, टॉपिक का नाम है ब्रिंगिंग सिनेमन टू यूरोप। हुण बहुत बच्चे ने जिन्हां नू ये नहीं पता कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनेमन। डोंट वरी, यू पीपल डोंट केयर कि की मीनिंग है की नहीं हैगा। असीं तुहानू श्योरिटी दिन्ने आ, असीं तुहानू श्योरिटी दिन्ने आ कि पेपर दे विच तुसीं इहदी वैल्यू की समझोगे। पर मैं तुहानू ये दसदा, सिनेमन दालचीनी हुंदी है, दालचीनी जिहड़ी दालचीनी नहीं आपां खांदे जिवें ਉਹਨੂੰ सिनेमन कहंदे आ। जिवें एक ਉਹਨਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਚ दालचीनी स्पाइसिस ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਸਿਨੇਮਨ ਟੂ ਯੂਰਪ, ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ दालचीनी ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੇ नॉट गिवन। ते नव मैम एक बार क्लियर कर दो कि ट्रू फॉल्स ते यस नो च की फर्क हैगा। देखो ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਕੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਰੂ ਤੇ ਯੈਸ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੇ ਨॉट ਗਿਵਨ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਜੇ ਯੈਸ ਨੋ ਚ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 100% ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ 7 ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ 5.5 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੈਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਡੀਅਰ। अपना पहली जी अपनी स्टेटमेंट है, दैट इज कॉल्ड द पोर्तुगीज हैड कंट्रोल ओवर द सिनेमन ट्रेड इन साइलोन थ्रू आउट द 16th सेंचुरी। हुण ध्यान नाल सुनो मेरी गल, मैं तुहानूं की समझा रहा हां। लुक, स्टेटमेंट नूं तोड़ दो। स्टेटमेंट नूं तोड़न दा मतलब की है, जिहड़े पोर्तुगीज ने, जिहड़े पुर्तगाल दे लोक ने, पोर्तुगीज नेगे, उन्हां दा पूरी तरह कंट्रोल सीगा ओवर द कादे ते सी, सिनेमन ते। मतलब पुर्तगीज दा दालचीनी दे उत्ते पूरा कंट्रोल सी, उहदे व्यापार दे उत्ते पूरा कंट्रोल सीगा। इन साइलेंट, साइलेंट कोई जगह है, थ्रू आउट द 16th सेंचुरी, मतलब पूरी 16th सेंचुरी दे विच उन्हां दा दालचीनी दे उत्ते कंट्रोल सीगा। आपां नूं स्टेटमेंट मेरे डियर मैं तुहानूं बड़े अच्छे तरीके नाल दसदा, जिहड़े पुर्तगीज सीगे उन्हां दा पूरी तरह दालचीनी दे व्यापार दे उत्ते कंट्रोल सीगा थ्रू 16th सेंचुरी। हुण आपां उधर स्टेटमेंट दी लोकेशन ते जावांगे, आपां ये देखांगे कि 16th सेंचुरी दी गल कित्थे है, क्योंकि ये नंबर है, नंबर आपां नूं बहुत सौखा मिल जांदा है। क्लीयर है ना, नंबर बहुत सौखा मिल जांदा है। आपां ये देखांगे भी 16वीं सेंचुरी दे विच कि सच्ची 16वीं सेंचुरी दे विच कि सच्ची पुर्तगीज दा पूरे चंगे तरीके नाल कंट्रोल हैगा सी व्यापार ते या नहीं। जे तां सुखविंदर भाई उन्होंने कहता भी पूरा कंट्रोल हैगा सी तां ट्रू है। जे उन्होंने कहता भी पूरी 16वीं सेंचुरी च उन्हां दा कंट्रोल नहीं सीगा तां फॉल्स है। जे उन्होंने हाफ स्टेटमेंट देती ते हाफ नूं मिस करता तां दैट इज कॉल्ड अ नॉट गिवन। तां आओ आपां शुरू करिए किहड़े कंसेप्ट नूं किवें करनेगा। ते आपां शुरू करदा डियर 16th सेंचुरी ते अपने सारे स्टूडेंट दी निगाह होनी चाहिए है। तां 16th सेंचुरी है जिहड़ा अपना वो शुरू करदे आं, आपां लभदे आंगे। लुक,
ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 15th ਸੈਂਚਰੀ ਇੱਥੇ ਨਾ 15 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 16 ਇਹ 17 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 16th ਸੈਂਚਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਹੈਗਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਸੀ ਕੱਲਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 1518 ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੀ 16th ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਾਂ 2021 ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2021 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਚ ਇੱਕ, ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਿਆ 21, 2021 ਦਾ ਆਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 20 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ, ਬਣ ਗਿਆ 20 ਚ ਇੱਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 21, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 21st ਸੈਂਚਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਆਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ 1469 ਨੂੰ, 14 ਚ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 15, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 15ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ 1539, 15 ਚ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 16, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ 16ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਚਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ 16th ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ, ਉਧਰ 1518 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ 16th ਸੈਂਚਰੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਸ਼ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 19 ਚ ਇੱਕ ਜੋੜੋ 20 ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲਓ ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆ ਰਿਹਾ 16th ਸੈਂਚਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 18 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ 16th ਸੈਂਚਰੀ, 15 18 ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਾਰਟ ਲੇਟ 16th ਸੈਂਚਰੀ ਐਂਡ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ 16th ਸੈਂਚਰੀ, ਕਿ ਪੂਰਾ 16th ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ 1518 ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ the Portuguese built a fort on Ceylon, ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਲਾ ਸਾਇਲੋਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, which enabled them to protect the island, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਬਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ। so helping them to develop a monopoly in the cinnamon trade, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਿਨੇਮਨ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, and generate very high profits, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1518 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਿਨੇਮਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। in the late 16th century ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, for example they enjoyed a 10-fold profit when shipping cinnamon over a journey of 8 days from Ceylon to India। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਮਾਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇਲੋਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੂਰੀ 16ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ 16ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ 16th ਸੈਂਚਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰੀ 16ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1518 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਿਆ ਉਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸਟ ਲੇਟ 16th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਟਰੂ। ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਟਰੂ। ਟਰੂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਸੀ, ਆ ਸੀ ਵੀ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਨੇਮਨ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਸਾਇਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ 16th ਸੈਂਚਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ 16th ਸੈਂਚਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ 16th ਸੈਂਚਰੀ ਆ ਰਿਹਾ,
ਇਨ 1518 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ 16th ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ। 1518 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਇਲੋਨ ਚ ਕਿਲਾ ਬਿਲਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਸਿਨੇਮਨ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਵਾਰ ਲੇਟ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-fold ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, 16ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ 16ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਗੇ ਨਾ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ 2 ਹੈ ਮਾਈ ਡੀਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਡੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਚ ਨੇ, ਟੁੱਕ ਓਵਰ ਦਾ ਸਿਨੇਮਨ ਟ੍ਰੇਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੁਰਤਗੀਜ਼। ਡੱਚ ਨੇ ਸਿਨੇਮਨ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਤੋਂ, ਸਿਨੇਮਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। as soon as they arrived in Ceylon, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਡੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 16th ਸੈਂਚਰੀ ਸੀ, 16ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਨੇਮਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਐਂਡੇ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਐਂਡ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ? ਹੁਣ ਸੌਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਚ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਇਲਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਇਲਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਇਲਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੱਚ ਸਾਇਲਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਟਰੂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਫਾਲਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਕਰਾਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡ ਪਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸੋ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਡੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਡੱਚ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਡੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰੀਆ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਹੈ ਨਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਔਰ ਰੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਡੱਚ ਨੇ ਸਿਨੇਮਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਇਲਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਵਾਓ, ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਦੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ when the Dutch arrived off the coast of southern Asia at the very beginning of the 17th century, ਜਦੋਂ ਡੱਚ ਸਦਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ 17ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਰਾਈਵ ਕਰੇ, they set their sight on displacing the Portuguese as the king of cinnamon. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਈਟ, ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਟ ਓਪਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਚੈਟ ਓਪਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਡੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਚੈਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜੋ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਢਿਓ ਆਨਸਰ। ਆ ਲਓ ਜੀ,
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਡੱਚ ਅਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਪੜਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਾਓਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਲਾਤਾ ਬਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਇਲਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਡੱਚ ਨੇ ਸਿਨੇਮਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵਪਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ। थर्टी सेकेंड्स मोर ओनली, इतने पता लगेगा भी ट्रू फॉल्स तुसी सही हो या नहीं, फिर मैं दसो गलती कितने है। चलो जी ओवर, हुण चैट ओपन है, हुण लाओ आंसर, हुण पता लगो भी की कहने हो। Not given, false, true, चलो ਕੱਢ ਲਓ ਪੜਾਸ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਚੈਟ ਦੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਾਈ ਡੀਅਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਨੇ ਟਰੂ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਫਾਲਸ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਨॉट गिवन ਲਾਇਆ। मतलब ये 3 आंसर तो है ही नहीं, मतलब 3 तो है नहीं ना, आंसर तो इको है। ते ये भी गल क्लीयर है कि पढ़ाने वाला बंदा थोनों इको है, ये भी गल क्लीयर है कि कोई पार्शियलिटी नहीं। ताही तक कुछ का बेचारियां दा क्लीयर हो जाता, कुछ का क्लीयर नहीं हुंदा। कारण है, आओ तुहानूं मैं डाउट क्लीयर करा, फिर जिवें तुहाडा हुक्म आया आपां उवें सोचांगे। शुरुआत ये कहंदी है डियर, देखो इन्हें कहा when the Dutch arrived off the coasting of southern Asia at the very beginning 17th century, सच्चाई है 17वीं सेंचुरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ठीक है, they set their sight on displacing the Portuguese as the king of cinnamon। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿੰਗ ਆਫ ਸਿਨੇਮਨ ਤੇ। क्वेश्चन की कहना सीगा भी उन्होंने उन्हां तो व्यापार ले लिया सीगा, टुक ओवर कर लिया सी। बहुत बच्चों लग्या भी वो कहंदे व्यापार ले लिया सी, इधर उन्होंने कहता डिस्प्लेस करता सी। एक्यूरेट आंसर आ गया ट्रू। थोड़ी जी प्रॉब्लम एक रहेगी, उन्होंने अगली लाइन दे विच पड़ास कढ़ती, कहंदे द डच, जिहड़े डच ने allied themselves with Kandy and island kingdom on Ceylon। ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਅਲਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਲਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਗੱਠ ਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਸੀ। ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਧਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਲਈ ਪਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਾਲਸ। ਇਹ ਫਾਲਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਡੀਅਰ, ਇਹ ਫਾਲਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਦਾ 100% ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਦੇ ਤਾਂ ਟਰੂ ਸੀਗਾ। ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਅਰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਲਸ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਈਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ, the trees planted by Dutch produced larger quantities of cinnamon than the wild trees. ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਡੱਚ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਡੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਵਾਈਲਡ ਟਰੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਨੇਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਟਰੀ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਡੱਚ ਵਾਲੇ ਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਵਾਈਲਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੀਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਏ ਹਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਟਰੀਜ਼ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਡੱਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਸਿਨੇਮਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਿਨੇਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਡੱਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਰੀ ਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ, ਯੈਸ ਆਵਰੇਜ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮੈंने, ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਨੇਮਨ ਟਰੀ। ਟਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੱਚ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਨੇਮਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। over time the supply of cinnamon trees on the island became nearly exhausted. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨੇਮਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਥੱਕਣਾ। due to systematic stripping on the bark, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। eventually the Dutch began cultivating their own cinnamon trees. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਚ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਡੱਚ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਨੇਮਨ ਟਰੀਜ਼ ਉਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਹਾਂ, supplement the diminishing of wild trees available for use. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਲਡ ਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਸੀ, ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸਿਨੇਮਨ ਦੇ ਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡੱਚ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਡਿਮਾਂਡ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਡੱਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਉਧਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਉਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਚੈਟ ਓਪਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀਓ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਈ ਆ। ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ, ਐਕੂਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ that is called not given। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। not given, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਉਗਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਗਾਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ, not given। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ not given ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ not given ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ not given ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਮੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਮੀ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, not given ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਹਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਹਾਫ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ not given ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਹਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਉਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ not given। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ not given ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਨਸਰ not given ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਟਰੂ, ਟਰੂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ, ਦੂਜਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਿਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਟਰੂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ। ਸੁਖਜੀਤ ਮੈਮ, ਤੀਜਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਟਰੂ, 5 ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ, 3 ਟਰੂ ਆ ਗਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਿਆ, ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਟਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਵਾਰ ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਵਨੀਤ ਬਾਈ, 4 ਵਾਰ ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ 4 ਟਰੂ ਆਉਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਾਲਸ ਲਿਖਤਾ, ਐਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਫਾਲਸ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਟਰੂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਟਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰਿਆ 4 ਟਰੂ ਸੀ, ਬਸ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਟਰੂ ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਫਾਲਸ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਂਟੀ ਬਾਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ 4 ਟਰੂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ 4 ਫਾਲਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਈ ਡੀਅਰ, ਕਹਿੰਦਾ the spice trade maintained its economic importance during the 19th century। ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਸ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ 19th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ ਪੂਰੀ 19th ਸੈਂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਸਪਾਈਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨੂੰ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ 19ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 19ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਪਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ
ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ 19ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਟਰੂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਾਲਸ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 19ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ, ਸਪਾਈਸ ਟ੍ਰੇਡ 19th ਸੈਂਚਰੀ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ, ਸਪਾਈਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ। ਆਓ मैं ताही तो कह रहे हैं अभी तो। अच्छा आ रहा जी 19th सेंचुरी है ना, आ रहा कहंदा। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਸਪਾਈਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਈਸ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦਾ। ਸਪਾਈਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੇਖਿਓ आ रहा स्पाइस ट्रेड। ठीक है 19वीं सेंचुरी भी है, स्पाइस ट्रेड ने देखते हैं इकोनॉमी बना के रखी या ना। चलो आप इन्हें पढ़ के देखते हैं। Not only was a monopoly of cinnamon becoming impossible, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨੇਮਨ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, but the spice trade overall was diminishing in economic potential। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈਸ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੇ ਗਏ। And was eventually suppressed by the rise of trade in coffee, tea, chocolate and sugar। And ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਰਪਲਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਸ, ਟੀ, ਕਾਫੀ, ਚਾਕਲੇਟਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਗਾਇਬ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 19ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਆ ਮਿਰਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ, ਕਾਫੀ, ਚਾਕਲੇਟ। ਇਹਦਾ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦਾਲ ਕਰਾਰੇ, ਪਾਪੜ ਕਰਾਰੇ, ਹਨਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਲਸ। ठीक है जी।